चरणा च हाजरी लवाई उचारण करो जी सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। श्री राग महला पहला। श्री राग के अंदर जे धन गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन शब्द है जी। अमन गलोला कूड़ का दिता देवन हार। महाराज कहते अमल नशे नूं कहते हैं। गलोला वो गोली होंदी है, कूड़ झूठ दिता देवनहार भी उस देवनहार दाते ने एक सानू मोह रूपी अफीम का गोला दिता है। अमल नशे नूं कहते हैं। ये नशा सारिਆਂ ਦੇ अंदर ही है, कोई विरला है जिहड़ा कोल नूं जित लैंदा है। महाराज कहते हो अमल का गलोला जिहड़ा है कूड़ का भी संसार है तो झूठ है, पर फिर भी असी मोह दे विच फसे हुए हैं। जिहदे नाल साडा मोह है वो सच नहीं है, वो संसार ते नाशवान है। पर महाराज कहते ये गोला जिहड़ा है नशा जिहड़ा वो सारे इस नशे च मस्त है। वो देवनहार ने आप ही वो सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ पैदा ਕੀਤਾ है। मते मरण विसारिया खुशी के ते दिल जार। महाराज कहते मत चो मरण विसार दिता है। 4 दिन खुशी भोग लो, ये सारे असी सोच रहे हैं। एक शब्द बहुत बारी आप जिया ने पढ़िया सुनिया होएगा भी खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। असी खाण पीण हसन खेडण च लगे हैं, मौत किसी को चेते नहीं है। तो फिर महाराज ने अगले बचन कहे खसम बसार खुआरी किन्नी। कहते रब को खसम को मालक को भुल के खुआ दोगे त्रिग जीवन नहीं रहना। कहते जीवन त्रिग है क्योंकि रहना तो है ही नहीं है। पर असी तो बंदी मरण वसारिया सारे मौत को भुले बैठे हैं। रब तो मौत गुरमुख को सानू सदा चेते होनी चाहिए। अज के किसी के मोडी नाल भी कोई संस्कार से भी तुरिया जाता, सियासत दी गल्लां चलणगियां, फलानी पार्टी आ कर रही है फलाने। उसे चाहिए है भी असीं अपनी मौत भी चेते करिए भी असीं भी एक दिन संसार तो जाना है। बड़े इत्थे आए चले गए जिहदे नाल साडी सांस सी भी साडे अगे तुरिया जाता, एक दिन असीं भी इत्थों तुर जाना है। पर महाराज कहते मत चो मरण भुला दिता तो खुशी भोगण च असीं लग गए। कहते सारे कहते भी ये जग मिठा अगला किन डिठा। कहते इतने खा पी लो अगला समा किन्ने वेखा, क्यों नहीं वेखा। गुरु साहब जी कहते तो है लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही राम सिमर पछताहेगा मन पापी जीड़ा लोभ करत है आज काल उठ जाहेगा। महाराज अगली गल करते हैं ना हुण तो 3.5 मन देहो दी चले पानी अन्न। अगे जाके महाराज ने बचन कहे फिर होना एक दिन वेखो बंदा चलिया 4 जणियां दी गल ने। ये मौत तो बाद की गल महाराज करते हैं। साडी मत चो मौत विसर गई जे खुशियां के पिछे असीं दौड़ते हैं। तो फिर मनसा बीचे निकसे साहस भी होंगे है। खुशियां पिछे भजदा भजदा बंदा एक दिन जान गवा जाता है। फिर हाथ च कुछ भी नहीं आता, जो करना है वो करता ही नहीं है। मत चो मरण विसार दिता आए हैं एक दिन जाना है। ये गल असीं भुल गए। आए हाँ खुशी मान लो जी, आ कर लो जी, आओ कर लो जी, इस आह च लगे हैं। तो महाराज कहते जान का सानूं पता ही नहीं है। जाना है ही सच है। महाराज ने एक पर्ची ते लिख के भेजा है भी भाई मरदाना जी जाओ सच ते झूठ है। पर्ची ते लिखिया भी ये सौदा जिहड़ा खरीद के लियाउणा है। तो भाई मूड़ चंद ने लिखा ही भी मरना सच है तो जिउणा झूठ है। पर मौत तो वो भी डरिया है पर्ची के लिख के भेजने वाला।
ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਣ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੱਤ 'ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਗਾਇਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਰੱਬੀ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਇਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਚਲੋ 4 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ 25% ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਹ ਕੌਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖੇ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਚੱਲ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਵ ਕਿਛ ਬਾਕੀ ਲੇਹੋ ਨਵੇਦ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੋ, ਉਸ ਖਰਚਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 25% ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, 50% ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ 50 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੋਗਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 5 ਸਾਲ ਛੱਡ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 75% ਤੇਰਾ 25% ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, 80 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢੋ। ਜੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। 80 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛੇ ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਣਦੇ ਹੈ ਵੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਜਪਿਆ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਹੈ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬੇੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰੇ ਪੂਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤੀ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ, ਮੱਤ ਚੋਂ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ 4 ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਖ ਮਾਣ ਲਓ, ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਸੋਫੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਗਲੋਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ, 'ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ 3 ਸੋਫੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੂਫੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੂੜ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਸੂਫੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮਸਤ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਰੋਲ ਝੋਲਾ। ਹੁਣ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ। ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੂਫੀਆਂ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ ਦੁਆਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਆ ਹੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਐਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਐਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਬਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਸੌਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੋ ਸੱਚ ਜਾਣ। ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੁਖ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਨੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬੜੇ ਸੁਖੀ, ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਚੂਕੈ ਗੋਦ। ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ, ਇਹ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਓ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਭਾਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਮਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ, ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁੜਾਈਏ, ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਲਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਮਾਣ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸੱਚ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ। ਸਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਗੁੜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ 5-7 ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੇ ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ, ਪਾਈਏ ਭਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ ਇਤਰ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਵਾਈਏ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੂ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੱਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਥਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ 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 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪੀਓਗੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਰੰਗ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਖੁਮਾਦੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖੁੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਉਹ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਖੁਮਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਮਦ ਛੂਛੇ ਭਾਓ ਧਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਮਦ ਕੂਲ ਨਾ ਪੀਚੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਧੂਏ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੈ ਵਖਾਣੇ ਜੇਤੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੈ ਵਖਾਣੇ ਜੇਤੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਖਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਭ ਨਿਭ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਮਹਲੇ ਪਾਏ ਥਾਉ। ਖੀਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਮਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਜਾਂ ਮਹਿਲੀ ਪਾਏ ਥਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਮਸਤ ਸਮਝੋ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜੀਵ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਉ ਨੀਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਤ ਪਰਮਲ ਤਨ ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨੀਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਭਗਵਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇਸਣ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜੀਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 2-3 ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੜਾ ਦੱਬ ਲਈ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਢੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਜਪਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਕਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਿੰਨੀਆਂ 2 ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੈ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਇਹ। ਉਹ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਮ 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 ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਖੰਡ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੋਂ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ। ਇੱਕ ਨਾਮ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਾਉ ਨੀਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕੂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਸਨ, ਜਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਨਾਉ ਨੀਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਤ ਪਰਮਲ ਤਨ ਵਾਸ। ਪਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਨੂੰ, ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਵਾਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ 'ਚ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਨੀਰ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸੱਤ ਪਰਮਲ, ਸੱਤ ਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੱਤ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਤੇ ਪਰਮਲ ਤਨ ਵਾਸ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗੀਆਂ, ਲੱਖ ਦਾਤੀ ਇੱਕ ਦਾਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਦਾ। ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਬਾਲੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਵੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਓ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ। ਦੁੱਖ ਤਿਸੈ ਪੈ ਆਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਜਾਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਬਿਨ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੈਣ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੂੜੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਪਰਵਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਾਰਜ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਆ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਾਲ ਮੋਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ, ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਮੋਹ ਸਾੜ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਤੇ ਕਰ ਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਲੇਖ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਨ ਬਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖ। ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਕਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣੇ, ਵੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਾਰ। ਗੁਰ ਪੁਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, ਦੁਵੈਤ, ਈਰਖਾ, ਚੁਗਲੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਤੇ ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਲਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਤੇਰਾ ਲਿਖਾਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹ ਨਿਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਿਖ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖ, ਉਹਦੀ ਸਿਮਤ ਸਨਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਨ, ਬਾਬਾ ਆਹੋ ਹੀ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਉਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਹਰਮ ਵਿਸ਼ੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੈ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਅ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਅਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਨੌ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿੱਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਉ ਦਵਾਉ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਲਾਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਖਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਏ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇੱਕ
ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪਏ ਸਭਨ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਣੀਐ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਾਵੈ ਬੇਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਵਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਰ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਖੱਪ ਖੱਪ ਸਿਜੈ ਦੇਹ ਫਿਰ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਦੇਹ ਸਿੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਰੱਖੇ ਹਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਦੇ ਦਿੱਠੇ ਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਨਾਨਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ, ਇਹ ਨੇ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਰਤਨ ਕਿਉਂ ਭੰਨਦੇ ਸਰਾਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਬਰਤਨ ਬਣ ਕੇ ਧਾਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖੱਲੇ ਅਥਿੰਗ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ।